Hello students, I welcome you all in this practical lecture of pharmacognosy. So in previous practical lecture we had completed experiment number 7. So this experiment number 7 comes under the section of TS cutting experiment, that is major experiment. So in previous experiment, that is experiment number 7, we had seen the morphological and microscopical characteristics of coriander fruit, right? So today we will proceed for the next experiment, experiment number 8. So this experiment number 8 also comes under the major experiment, that is TS cutting experiment. So in this experiment we had seen the TS of the datura leaf, okay, according to their morphological and microscopical characteristics we study this datura leaf, okay. So in theory we had completed these drugs under the drug acting on the central nervous system category, okay. So this is the plant of this datura leaf. So these are the leaf of datura and this is the TS of datura, okay. So we will proceed the experiment number 8. Aim of this experiment is to study morphological and microscopical characteristics of datura leaf. Requirement for this experiment: apparatus we need microscope, watch glass, camel hair brush, glass slides, cover slip, beaker, dropper, filter paper, forceps, test tubes, test tube holder, tripod stand, wire gauze, dissecting needle, sharp razor, etc. Chemicals we need fluoroglycerol, concentrated hydrochloric acid, glycerin, etc. And crude drug we need datura leaf. So first we will study the pharmacognostic characteristics of this datura leaf. Synonym of this datura leaf: in Marathi it is known as dhotra, in Hindi datura, in Sanskrit dustura pattai. Okay, so three type of synonyms are there: in Marathi dhotra, in Hindi datura, in Sanskrit dastura pattai. Then biological source of this datura: it consists of dried leaves and flowering tops of datura metal and datura belonging to family Solanaceae, okay. So which part of plant is used as an datura? That is leaf, okay. So it is an dried leaves and flowering tops of datura metal belonging to family Solanaceae. It contains not less than 0.20% of total alkaloids calculated as hyoscyamin, okay. सो थेरीमध्ये आपण हा ड्रग बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये मेन ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे अल्कलॉइड्स, ओके. इन दॅट अल्कलॉइड्स hyoscyamin, it is an active chemical constituents present into the datura, okay. So pharmacopoeial standard limit is mentioned over here for that hyoscyamin. So it contains not less than 0.20% of total alkaloids calculated as hyoscyamin, okay. So total alkaloid content पेक्षा 0.20% पेक्षा कमी हायोसिनचं कंटेंट त्या ड्रगमध्ये असता कामा नये, ओके. सो दिस इज द सिनॉनिम अँड बायोलॉजिकल सोर्स फॉर दिस दातुरा लीफ. नेक्स्ट इज दॅट मॉर्फोलॉजी, ओके. सो दातुराला मराठीमध्ये धोत्रा असं म्हणतात, ओके. आणि जनरली आपल्या इथे आजूबाजूला धोत्र्याची झाडं खूप अवेलेबल आहेत, ओके. तुमच्यापैकी बऱ्याच मुलांनी धोत्र्याचं झाड बघितलं असेल. धोत्र्याची फुलं खूप छान असतात, ती बघितली असतील, ओके. सो त्याचं जर पान जर तुम्हाला कुठे अवेलेबल झालं तर तुम्ही ते हातात घेऊन त्याचे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स चेक करू शकता, कम्पेअर करू शकता, ओके. सो कलर फॉर दिस पेल ग्रीन कलर. odor disagreeable characteristics, odor is there. टेस्ट अनप्लीजंट अँड बिटर, कडू असते टेस्ट त्याची. एक्स्ट्रा फीचर्स इफ यू सी द टेक्स्चर फॉर दिस लीफ थिन अँड मायन्युटली हेअरी, ओके. म्हणजे त्याचं जर आपण सरफेस बघितला तर थिन आहे आणि त्याच्यावर हेअरी प्रोजेक्शन्स, मायन्यूट हेअर लाईक प्रोजेक्शन्स प्रेझेन्स आहेत. देन अप्पर एपिडर्मिस डार्कर दॅन द लोअर, ओके. सो अप्पर एपिडर्मिस जे आहे ती त्या लीफची लोअर एपिडर्मिसपेक्षा थोडी डार्क कलरमध्ये आहे, ओके. मिडरीप पोर्शन जर आपण बघितलं तर प्रॉमिनंट ऑन द लोअर सरफेस, ओके. त्या पानाला जर तुम्ही वरून आणि त्याच्या लोअर सरफेसला टच करून बघितलं तर मिडरीप जी आहे ती मोर प्रॉमिनंट आपल्याला टच होणार आहे आपल्या हाताला ॲट द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, ओके. सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड एक्स्ट्रा फीचर्स असोसिएटेड विथ दिस दातुरा लीफ, ओके. नेक्स्ट पार्ट इज दॅट केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, ओके.
So this datura which comes under the drug acting on the central nervous system, right? So chemical constituents, it contains the alkaloids. Total 0.5% of alkaloids are present into the datura leaf. Main alkaloid, that is active chemical constituent, is scopolamine, which is also known as hyoscine. Minor alkaloids that include hyoscine, atropine, apoatropine, belladonnine, scopolamine, calcium oxalate crystals are also present there. Okay, so these are the chemical constituents which is present into that datura leaf. Okay, the next part is that uses. So this datura leaf is act as an parasympatholytic with anticholinergic and CNS depressant drug. Okay, so along with the CNS depressant drug and anticholinergic drug, जर आपण datura leaf यूज केला तर इट ॲक्ट्स ॲज अन पॅरासिम्पॅथोलायटिक. ओके, म्हणजे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमच्या अगेन्स्ट ॲक्शन तो शो करणार आहे विथ अँटीकोलिनर्जिक ड्रग अँड CNS डिप्रेसंट ड्रग. ओके, मीन्स इट एक्झर्ट्स द CNS डिप्रेसंट इफेक्ट ऑन द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर डिप्रेसंट इफेक्ट तो शो करणार आहे. ओके, ऑल्सो यूज्ड ॲज अन मिड्रियाटिक, अँटीस्पाझमोडिक अँड सेरिब्रल सिडेटिव्ह. ओके, मिड्रियाटिक म्हणून यूज होतो, अँटीस्पाझमोडिक म्हणून यूज होणार आहे आणि सेरिब्रल सिडेटिव्ह म्हणून सुद्धा त्याचा यूज आहे. ओके, मग मिड्रियाटिक्स म्हणजे काय, तर आईजवर ॲक्ट होणारे ड्रग आहेत. ओके, सो मिड्रियाटिक्स आर द एजंट्स विच कॉज द डायलेशन ऑफ प्युपिल. ओके, डोळ्यामध्ये जे प्युपिल्स रिजन आहे, पार्ट आहे, त्याचं डायलेशन करायचं काम मिड्रियाटिक्स कॅटेगरीचे ड्रग करतात. ओके, सो त्याच्यामुळे ह्याच्यामधले जे काही अल्कलॉइड्स आहेत ते ॲट्रोपिन आहे, हायोसामिन आहे. ओके, तो जनरली ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन्समध्ये त्याचा यूज केला जातो बिकॉज इट ॲक्ट्स ॲज अन मिड्रियाटिक्स एजंट, राईट. देन इट ऑल्सो पॉजेस द अँटीस्पाझमोडिक प्रॉपर्टी. अँटीस्पाझमोडिक कॅटेगरीचे ड्रग काय करतात मग, अँटी मीन्स अगेन्स्ट, स्पाझमोडिक्स इट रिलेटेड विथ द स्पाझम. स्पाझम म्हणजे काय, तर मसल्सचं जे इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन होतं त्याला आपण स्पाझम म्हणतो, राईट. सो अँटीस्पाझमोडिक म्हणजे काय येणार मग, असे जे इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन मसल्सचं झालेलं आहे ते रिलीव्ह करणारे एजंट, त्यांना आपण अँटीस्पाझमोडिक असं म्हणतो. ओके, सो दिस धतुरा लीफ विच ऑल्सो ॲक्ट्स ॲज अन अँटीस्पाझमोडिक ड्रग. ओके, इट ऑल्सो यूज्ड ॲज अन सेरिब्रल सिडेटिव्ह. ओके, सिडेटिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग काय करतात, इट कॉजेस द कामनेस अँड ड्राउझिनेस. ओके, सो कामनेस आणि ड्राउझिनेस म्हणजे काय, तर त्या पर्टिक्युलर पर्सनला शांत करायचं काम जे एजंट करतात त्यांना आपण सिडेटिव्ज असं म्हणतो. ओके, सो दॅट दिस धतुरा लीफ इज ॲक्ट ॲज अन सेरिब्रल सिडेटिव्ज, म्हणजे इट शोज देअर इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, स्पेसिफिकली ऑन सेरिब्रल रिजन, अँड इट produces the sedation effect. Okay, means it causes the calmness and drowsiness into that particular person. Okay, drowsiness म्हणजे काय, तर आळस आल्यासारखं जे फिलिंग येतं, झोप आल्याचं जे फिलिंग येतं, दॅट इज नथिंग बट द सिडेशन. ओके, देन हायोसिन हायड्रोब्रोमाइड इज यूज्ड इन मोशन सिकनेस, गॅस्ट्रिक और डिओडेनल अल्सर. ओके, सो हे जे हायोसिन हायड्रोब्रोमाइड आहे विच इज ऑप्टेन और आयसोलेटेड फ्रॉम द हायोसामाइन, राईट. सो दिस यूज टू ट्रीट द मोशन सिकनेस डिसऑर्डर. ओके, मोशन सिकनेस म्हणजे काय की तुमच्यापैकी बहुतेक जणांना प्रवासाचा त्रास असतो. म्हणजे जर आपण STमधून ट्रॅव्हलिंग केलं किंवा जे प्रायव्हेट 2 व्हीलर्स आहे, 4 व्हीलर्स आहे, काही जणं 4 व्हीलर्समधून किंवा STमधून ट्रॅव्हलिंग केल्यानंतर जो वॉमिटिंगचा त्रास होतो, मळमळणं, गरगरणं, त्याला आपण मोशन सिकनेस असं म्हणतो. ओके, सो दिस हायोसिन हायड्रोब्रोमाइड इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दॅट मोशन सिकनेस. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं आहे की मोशन सिकनेस म्हणजे वॉमिटिंगचं जे फिलिंग आहे किंवा जे मळमळतं, गरगरतं ते होत नाही. ओके, सो इट्स ॲक्ट्स ॲज अन यूज्ड इन द मोशन सिकनेस डिसऑर्डर अँड ऑल्सो इन द गॅस्ट्रिक और डिओडेनल अल्सर्स. ओके, सो गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅकमध्ये किंवा डिओडेनल रिजनमध्ये जे अल्सर्स होतात, अल्सर्स म्हणजे काय की GI ट्रॅकचं जो काही मेम्ब्रेन आहे, म्युकस मेम्ब्रेन आहे किंवा डिओडेनल ट्रॅकची जी काही मेम्ब्रेन आहे, सो त्या मेम्ब्रेन्समध्ये जे काही सेल्स आहेत ते डॅमेज होतात आणि त्याच्यामुळे जखमा होतात, त्याला आपण अल्सर्स असं म्हणतो. ओके, सो त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी हायोसिन हायड्रोब्रोमाइड हा जो एजंट आहे विच इज ऑप्टेन फ्रॉम दिस धतुरा लीफ,
तो यूज केला जातो. ओके, सो दीज आर द युजेस ऑफ दिस दतुरा लीफ. कशा कशामध्ये बघितलं आहे, इट्स ॲक्ट्स एज अन पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग. ओके, विथ अँटीकोलिनर्जिक अँड CNS डिप्रेसंट्स ड्रग. देन इट ऑल्सो यूज्ड एज अन मिड्रियाटिक, antispasmodic and cerebral sedative agent. Okay, and hyoscine hydrobromide is used in motion sickness and gastric or duodenal ulcers. Okay, then next part is that allied drugs. Okay, allied drugs म्हणजे आपण कशाला allied drugs म्हणतो, तर जेन्युन ड्रग सारखेच ते ड्रग असतात, ओरिजिनल ड्रग सारखेच आहे, डिफरंट प्लांट व्हरायटीपासून ऑब्टेन केलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये जर केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्सचं जर आपण कंटेंट बघितलं ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्सचं, तर ते सेम असतं ॲज कम्पेअर टू द ओरिजिनल ड्रग किंवा मग स्लाइटली कमी असतं ॲज कम्पेअर टू द ओरिजिनल ड्रग. ओके, म्हणजे ओरिजिनल ड्रगऐवजी आपण हे जे ड्रग आहेत अलाइड ड्रग ते यूज करू शकतो. ओके, मग अलाइड स्पेसिस कोणत्या कोणत्या आहेत दतुरा मेटलच्या, तर दतुरा इनोक्सिया अँड दतुरा टटुला. ओके, सो दोन व्हरायटीज आहेत, दतुरा इनोक्सिया अँड दतुरा टटुला. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज दॅट मार्केटेड प्रिपरेशन्स. ओके, मग दतुरा लीव्सचे कोणते कोणते मार्केटेड प्रिपरेशन्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. फर्स्ट इज दॅट दतुरा लिक्विड एक्स्ट्रॅक्ट IP. ओके, मीन्स दतुराचं जे एक्स्ट्रॅक्ट आहे, दतुरा लिक्विड एक्स्ट्रॅक्ट IP, हे एक प्रिपरेशन्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. अँड सेकंड इज दॅट टिंचर ऑफ दतुरा. ओके, टिंचर टाईप ऑफ प्रिपरेशन्स म्हणजे कसली प्रिपरेशन्स, तर अल्कोहोलसोबत त्या ड्रगला मिक्स केलं जातं, त्याचं एक्स्ट्रॅक्शन केलं जातं, त्याला आपण टिंचर असं म्हणतो. ओके, सो त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली अल्कोहोलसोबत त्या ड्रगला मिक्स केलं जातं. ओके, मग दोन प्रिपरेशन्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत दतुरा लीफचे, दतुरा लिक्विड एक्स्ट्रॅक्ट IP अँड टिंचर ऑफ दतुरा. ओके, सो इथे आपण दतुराचं सिनॉनिम, त्याचा बायोलॉजिकल सोर्स, त्याचं केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, त्याचे युजेस कोणते आहेत, अलाइड ड्रग कोणते आहेत आणि त्याचे मार्केटेड प्रिपरेशन्स कोणते आहेत, इथपर्यंतचा पार्ट कवर केलेला आहे. ओके, नेक्स्ट आपण बघूया की आपल्याला ह्या दतुरा लीफचा TS काढायचा आहे. ओके, मग TS कसा काढायचा, त्याचे स्टेप वाईज प्रोसिजर आहे. ओके, सो फर्स्ट आहे प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पल, देन सेक्शन कटिंग, सेक्शन स्टेनिंग, माउंटिंग अँड ऑब्झर्वेशन अंडर द मायक्रोस्कोप. ओके, सो इथे तुम्हाला दतुराचं लीफची इमेज दिसते फर्स्ट स्लाईडवर, राईट. सो असं लीफ तुम्हाला दिलं जातं, फ्रेश लीफ असं दिलं जातं. तुम्हाला काय करायचं आहे की ही जी मिडरीप दिसते तुम्हाला मधली, त्याच्या इथे असा छोटा स्क्वेअर आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे की त्याच्यामध्ये मिडरीपचा पोर्शन आणि लिफलेटचा थोडा पोर्शन येणार आहे. असा स्क्वेअर आपल्याला विथ द हेल्प ऑफ न्यू ब्लेड आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर त्याला असे ब्लेडने कट द्यायचे आहेत. ओके, ट्रान्सवर्स सेक्शन द्यायचे आहेत, 3 सेक्शन आपल्याला त्याचे करून घ्यायचे आहेत. सो TS मेकिंगसाठी आपण कोणती प्रोसिजर फॉलो करतो. फर्स्ट काय करायचं आहे, कवर स्लिपमध्ये वॉटर घ्यायचं आहे. सेकंड कवर स्लिपमध्ये वॉच ग्लासमध्ये वॉटर घ्यायचं आहे. सेकंड वॉच ग्लासमध्ये तुम्हाला स्टेनिंग रिएजंट घ्यायचं आहे. ओके, कोणता स्टेनिंग रिएजंट आपण यूज करतो, तर कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अँड फ्लोरोग्लिसनॉल. राईट, सो हे दोन स्टेनिंग रिएजंट आपण सेम प्रपोर्शनमध्ये घेतो, 1:1 प्रपोर्शनमध्ये मिक्स करून घेतो. ओके, अँड देन थर्ड वॉच ग्लासमध्ये तुम्हाला पुन्हा वॉटर घ्यायचं आहे. ओके, आपल्याकडे 3 वॉच ग्लास आहेत. एका वॉच ग्लासमध्ये आपण वॉटर घेतलेला आहे, दुसऱ्या वॉच ग्लासमध्ये आपण स्टेनिंग रिएजंट घेतलेला आहे, कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आणि फ्लोरोग्लिसनॉल. ओके, सेम कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये घेतलेला आहे आणि थर्ड वॉच ग्लासमध्ये आपण पुन्हा वॉटर घेतलेला आहे. ओके, फर्स्ट काय करायचं आहे, आपल्याला त्या लीफचा मिडरीप आणि लिफलेट असणारा असा स्क्वेअर आपल्याला पानाच्या बरोबर मध्ये कट करून घ्यायचा आहे आणि नंतर त्याला 3 ट्रान्सवर्स सेक्शन द्यायचे आहेत विथ द हेल्प ऑफ न्यू ब्लेड. ओके, त्याच्यानंतर विथ द हेल्प ऑफ ब्रश ते जे आपण 3 सेक्शन काढलेले आहेत लीफचे, ते आपल्याला वॉटरमध्ये ट्रान्सफर करायचं आहे. ओके, वॉच ग्लासमध्ये जे वॉटर आहे त्या वॉच ग्लासमध्ये ट्रान्सफर करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यातून आपल्याला एकदम फाईन थिन असं सेक्शन सिलेक्ट करायचं आहे. ओके, देन विथ द हेल्प ऑफ ब्रश आपल्याला तो सिलेक्ट केलेला सेक्शन आहे तो स्टेनिंग रिएजंटमध्ये प्लेस करायचा आहे. ओके, स्टेनिंग रिएजंटमध्ये आपल्याला 2 ते 3 मिनटासाठी तो स्टेन होण्यासाठी ठेवून द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर त्या स्टेनिंग रिएजंटमधून काढून आपल्याला तो सेकंड जी वॉच ग्लास आहे, थर्ड जी आपण लास्ट वॉच ग्लास घेतलेली आहे की ज्याच्यामध्ये आपण पुन्हा वॉटर घेतलेला आहे, सो त्या वॉच ग्लासमध्ये वॉश करून घ्यायचा आहे. ओके,
पुन्हा आपण वॉटरमध्ये त्याला वॉश करून का घेतो, कारण का त्या TSमध्ये जर एक्सेस स्टेन असेल तर ते वॉश आउट होऊन जातं. ओके, आणि असा TS जो आहे तो आपल्याला न्यू स्लाईडवर प्लेस करायचा आहे विथ द हेल्प ऑफ ब्रश. ओके, त्याच्यानंतर विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर वी हॅव टू ॲड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वॉटर ऑन द TS. 2 ते 3 ड्रॉप आपल्याला पाण्याचे त्या TSवर ॲड करायचे आहेत. अँड विथ द हेल्प ऑफ फोर्सेप वी हॅव टू प्लेस द कवर स्लिप विथ द हेल्प ऑफ फोर्सेप वी हॅव टू प्लेस द कवर स्लिप ऑन दॅट TS. ओके, त्या TSवर आपल्याला कवर स्लिप प्लेस करायचे आहे. कवर स्लिप प्लेस करताना आपल्याला प्रिकॉशन घ्यायचं आहे की एअर बबल्स येणार नाहीत. ओके, आणि जर एअर बबल्स आले तर आपल्याला काय करायचं आहे, ते एअर बबल्स रिमूव्ह करायचे आहेत. मग एअर बबल्स रिमूव्ह आपण कसे करायचे आहेत, तर काय करायचे, जिथे एअर बबल्स आहे तिथून ती जी कवर स्लिप आहे ती स्लाइटली लिफ्ट करायची आहे, वरती उचलून धरायची आहे आणि तिथून आपल्याला विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर वॉटर ॲड करायचं आहे. जिथपर्यंत तो एअर बबल रिमूव्ह होणार नाही आहे तिथपर्यंत वॉटर ॲड करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर एक्सेस जे काही वॉटर स्लाईडवर जमा होणार आहे कवर स्लिपच्या बाजूला, ते वॉटर आपल्याला वाईप आउट करून घ्यायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर. ओके, आणि अशी क्लीन स्लाईड आहे ती आपली मग ऑब्झर्वेशनसाठी माउंटिंगसाठी रेडी आहे. ओके, त्याच्यानंतर काय करायचं, आपल्याला मायक्रोस्कोप ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. मायक्रोस्कोपमध्ये लाईट सोर्स व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. लेन्सेस, आयपीस वगैरे सगळे ॲडजस्टमेंट व्यवस्थित करून घ्यायचे आहेत. आणि त्याच्यानंतर जी स्लाईड आपण प्रिपेअर केलेली आहे ती स्टेजवर प्लेस करायची आहे विथ द हेल्प ऑफ क्लिप. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला फाईन आणि कोर्स स्क्रूने ॲडजस्टमेंट करून आपल्याला तो TS जो आहे आपल्या स्लाईडवरचा तो व्यवस्थित फोकस करायचा आहे अंडर द मायक्रोस्कोप. आणि त्याच्यानंतर जी इमेज आपल्याला त्या TSची त्या मायक्रोस्कोपमधून दिसणार आहे ती इमेज आपल्याला आपल्या नोटबुकमध्ये ड्रॉ करून घ्यायची आहे विथ द हेल्प ऑफ पेन्सिल. ओके, सो ही झाली आपली प्रोसिजर, ही एक्सपेरिमेंटची प्रोसिजर झाली. फर्स्ट स्टेपमध्ये आपण प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पल केलेलं आहे, देन सेक्शन कटिंग, सेक्शन स्टेनिंग, माउंटिंग अँड ऑब्झर्वेशन. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला ऑब्झर्वेशन करायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला मायक्रोस्कोपमधनं तो TS कसा दिसणार आहे. सो दतुरा लीव्सचा जर TS असेल तर इथे तुम्हाला जशी इमेज दिसते तसा तो TS तुम्हाला मायक्रोस्कोपमधून सेम ॲज तसाच दिसणार आहे. ओके, सो इथे जो मधला पोर्शन तुम्हाला हा दिसतोय तो मिडरीप पोर्शन आहे. ओके, आणि हा जो आहे तो लिफलेटचा पोर्शन आहे. मग TS जो आहे तो 2 पार्टमध्ये डिवाईड केलेला आहे, लॅमिना पोर्शन अँड मिडरीप पोर्शन. ओके, सो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन लिहिताना तुम्हाला लॅमिनाचं डिफरंट डिस्क्रिप्शन लिहायचं आहे आणि मिडरीपचं डिस्क्रिप्शन डिफरंट लिहायचं आहे. ओके, सो तुम्ही जर्नलमध्ये बघू शकता लॅमिना दिलेला आहे, डॉर्सी वेंट्रल नेचरचा लॅमिना आहे. ओके, सो अप्पर एपिडर्मिस जी आहे स्ट्रेट वॉल 600 to 1100 सेल्स पर स्क्वेअर mm, सिंगल लेअर रेक्टँग्युलर सेल्स आर देअर. ओके, अप्पर एपिडर्मिस जी इथे तुम्हाला दिसते की जी लॅमिनामध्ये सुद्धा आहे आणि मिडरीप पोर्शनवरती सुद्धा आहे. सिंगल लेअर आहे, 600 ते 1100 सेल पर स्क्वेअर mm प्रेझेंट आहेत. सिंगल लेअर पोर्शन आहे अप्पर एपिडर्मिसचा आणि रेक्टँग्युलर शेपचे सेल्स आहेत. ओके, अप्पर एपिडर्मिस also contains the trichomes and stomata. Okay, so 2 types of trichomes are there, covering trichomes which are uniseriate, multicellular, waxy and blunt tip type. Okay, so first trichome जो दिसणार आहे तो कवरिंग ट्रायकोम्स आहे. इथे तुम्हाला हा जो फर्स्ट ट्रायकोम दिसतोय तो कवरिंग टाईप ट्रायकोम आहे की जो युनिसेरिएट आहे, मल्टीसेल्युलर आहे आणि वॅक्सी अँड ब्लंट टिप आहे. त्याचं टिप बघितला तर थोडं ब्लंट शेपचं आहे, थोडं वाकलेलं आहे. ओके, देन अनदर ट्रायकोम इज दॅट ग्लँड्युलर ट्रायकोम. इथे लोअर एपिडर्मिसवर तुम्हाला दिसत आहेत हे ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स आहेत. सो ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स स्टॉक युनिसेल्युलर, हेड 2 to 4 सेल. स्टॉक जो आहे तो युनिसेल्युलर आहे, एकाच सेलने बनलेला आहे आणि हेड जे आहे ते 2 ते 4 सेलने बनलेलं असतं. ओके, जर स्टोमॅटा बघितलं तर अप्पर एपिडर्मिसमध्ये and lower epidermis will also contains the stomata. Cruciferous type stomata is there. Okay, cruciferous type stomata म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये सेल्स जे आहेत ते अनइक्वल शेपचे असतात. ओके, अनइक्वल नंबरमध्ये प्रेझेंट असतात. सो क्रुसिफेरस टाईप ऑफ स्टोमॅटा प्रेझेंट इन टू द दतुरा लीफ. ओके, सो 2 टाईपचे ट्रायकोम्स आहेत, covering trichomes and glandular trichomes and cruciferous type of stomata present in the epidermis of this datura leaf. Okay, then another is mesophil layer. ही जे मधली तुम्हाला दिसते लिफलेट पोर्शनमध्ये त्याला मेसोफिल लेअर असं म्हटलेलं आहे. ओके, सो इथे जे सेकंड नंबरने जी इंडिकेट केलेली आहे ती मेसोफिल लेअर आहे. सो मेसोफिल लेअरमध्ये
दोन लेअर आहेत. फर्स्ट जे आहे ते पॅलिसेड सेल्स आहेत. इथे तुम्हाला रेक्टँग्युलर शेप दिसत आहेत, आयताकृती उभे उभे सेल, ते पॅलिसेड सेल्स आहेत. अँड ही जी लेअर आहे ती सेकंड आहे, ज्याला स्पॉन्जी पॅरेनकायमा असं म्हटलेलं आहे. ओके, सो पॅलिसेड सेल आणि स्पॉन्जी पॅरेनकायमा हे मिळून मेसोफिल लेअर फॉर्म झालेली आहे. ओके, सो पॅलिसेड सेल्स सिंगल लेअर कॉम्पॅक्ट सेल रॅपिडली इलॉंगेटेड covering 2/5 of lamina. Okay, and spongy parenchyma which is 6 to 8 layers loosely arranged, intercellular spaces are there, clusters are there, that is spheraphytes. Then microspinodal crystals, vascular strands are found in the upper layer. Okay, सो ही जी स्पॉन्जी पॅरेनकायमॅटस लेअर आहे त्याच्यामध्ये एअर स्पेसेस प्रेझेंट आहेत, इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेझेंट आहेत, त्यानंतर कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स प्रेझेंट्स आहेत. ओके, अँड वॅस्क्युलर स्ट्रँड्स आर ऑल्सो प्रेझेंट ओव्हर देअर. ओके, सो दिस इज द सेकंड लेअर ऑफ लॅमिना. ओके, अँड लॅमिनाची लास्ट लेअर आहे थर्ड लेअर लोअर इपिडर्मिस. ओके, सो दिस लोअर इपिडर्मिस विच इज सिमिलर टू द अप्पर इपिडर्मिस, स्टोमॅटा अँड न्यूमरस ट्रायकोम्स आर सीन, वेव्हिस सेल्स and cuticle is also present over there. Okay, so upper epidermis आणि lower epidermis च्या वरती क्युटिकल प्रेझेंट आहे. क्रुसिफेरस टाईप स्टोमॅटा आहे. 2 टाईपचे ट्रायकोम्स आहेत, कवरिंग अँड ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स आर देअर. ओके, सो इथे लॅमिना हा जो पार्ट आहे तो कंप्लीट झालेला आहे. नेक्स्ट जे आपल्याला बघायचं आहे ते आहे मिडरिप पोर्शन. ओके, सो मिडरिप पोर्शन आहे की ज्याच्यामध्ये हा जो मधला तुम्हाला पोर्शन दिसतो असा एवढा, सो हा मिडरिप पोर्शन आहे की ज्याच्यामध्ये अप्पर इपिडर्मिस आहे, क्युटिकल अप्पर इपिडर्मिस. देन हे जे तुम्हाला डार्क कलरचे सेल्स दिसतात ते कोलेनकायमा सेल आहे. ओके, अँड दिस कोलेनकायमा सेल प्रेझेंट जस्ट बिलो द अप्पर इपिडर्मिस अँड जस्ट अबाव द लोअर इपिडर्मिस. इथे तुम्हाला जे डार्क कलरचे दिसतात ते कोलेनकायमा आहेत, अप्पर कोलेनकायमा अँड लोअर कोलेनकायमा. ओके, सो लोअर कोलेनकायमा प्रेझेंट जस्ट अबाव द lower epidermis and upper cholecystous cell present just below the upper epidermis. Okay, सो कोलेनकायमा सेल्स जर आपण बघितले तर थिक वॉल्ड सेल्युलोजिक टाईप ऑफ सेल्स आहेत. ओके, थिक वॉल्ड असे सेल्युलोजिक सेल्स आहेत. त्याच्यानंतर पॅरेनकायमॅटस सेल्स प्रेझेंट आहेत. इथे तुम्हाला दिसतात हे जे सर्क्युलर सेल तुम्हाला दिसतात मिडरिप पोर्शनमध्ये, हा इथे आणि इथे ते पॅरेनकायमॅटस सेल्स आहेत. ओके, सो प्रिझम ऑफ calcium oxide crystals are present, microspinodal crystals are present. Okay, and in the central region in the parenchymatous cells vascular bundle is present. Okay, so vascular bundles are nothing but the xylem and phloem. झायलेम आणि फ्लोएम सेल्सने बनलेलं असं वॅस्क्युलर बंडल तुम्हाला इथे मध्ये दिसतं आहे की ज्याच्यामध्ये हे जे पिंक कलरचे तुम्हाला सर्क्युलर जे लाईनमध्ये सेल्स दिसत आहेत त्याला झायलेम असं म्हणतात. सो झायलेम्स आर लिग्निफाईड इन नेचर अँड त्याच्या बाजूला जे छोटे छोटे तुम्हाला दिसत आहेत विच इज नॉन लिग्निफाईड आहेत की ज्याला कोणताही कलर नाही आहे, ते फ्लोएम सेल्स आहेत. ओके, आणि झायलेम आणि फ्लोएम एकत्र मिळून वॅस्क्युलर बंडल्स बनलेलं असतं. ओके, सो इथे आपला मायक्रोस्कोपिकल जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे दतुरा लीफचं ते कंप्लीट झालेलं आहे. दतुरा लीफच्या मायक्रोस्कोपीमध्ये आपण बघितलेलं आहे की दतुरा लीफचा जर TS आपण बघितला तर तो लॅमिना पोर्शन आणि मिडरिप पोर्शन अशा 2 पोर्शनमध्ये डिवाईड झालेला आहे. लॅमिनामध्ये अप्पर इपिडर्मिस आहे, अप्पर इपिडर्मिसमध्ये कवरिंग ट्रायकोम्स, ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स, क्रुसिफेरस टाईप स्टोमॅटा प्रेझेंट आहे. त्याच्यानंतर मेसोफिल लेअर आहे. मेसोफिल लेअरमध्ये फर्स्ट लेअर जी आहे ती पॅलिसेड सेलची आहे. ओके, की पॅलिसेड सेल जर तुम्ही बघितला तर ते फक्त लिफलेट पोर्शनमध्ये आहे, फक्त लॅमिना पोर्शनमध्ये प्रेझेंट आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर हे जे आहे ते पॅरेनकायमॅटस सेल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम ऑक्झॅलेट क्रिस्टल्स प्रेझेंट्स आहेत. त्याच्यानंतर इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेझेंट्स आहेत. ओके, लिग्निफाईड फायबर्स प्रेझेंट्स आहेत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आपण बघितलेला आहे मिडरिप पोर्शन. ओके, सो हा जो मधला पोर्शन आहे तो मिडरिप पोर्शन आहे की ज्याच्यामध्ये अप्पर इपिडर्मिस नंतर कोलेनकायमा सेल आहे, कोलेनकायमा नंतर पॅरेनकायमॅटस सेल्स आहेत. ओके, त्याच्यानंतर मध्ये तुम्हाला हे वॅस्क्युलर बंडल दिसते की ज्याच्यामध्ये लिग्निफाईड झायलेम अँड नॉन लिग्निफाईड फ्लोएम सेल्स आहेत. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला लोअर कोलेनकायमॅटस सेल्स दिसतात आणि मग लोअर इपिडर्मिस अँड क्युटिकल लेअर इज देअर. ओके, सो दिस इज द मायक्रोस्कोपी ऑफ दतुरा लीफ. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे स्टेनिंग टेस्ट. ओके, सो स्टेनिंग टेस्ट दतुरासाठी एकच आहे की त्याच्यामध्ये TS जो आहे दतुराचा तो आपल्याला फ्रोलोक्रिस्नॉल आणि कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत ट्रीट करायचा आहे. ओके, सो
असा TS जो आहे त्याच्यामध्ये जर तुम्ही वॅस्क्युलर बंडल्समध्ये जे झायलेम्स आहेत इथे तुम्हाला दिसत आहेत, पिंक कलरचे जे लाईन दिसत आहेत सर्क्युलर सेलच्या अशा, ओके. सो त्याला झायलेम्स असं म्हटलेलं आहे. सो दॅट get stained with the pink color, okay, and this is the identification staining test for the xylem vessels which is present into the vascular bundles, right. सो तुम्हाला तुमच्या जर्नलमध्ये ऑब्झर्वेशन टेबल फिलअप करायचं आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट जे ऑब्झर्वेशन दिलेलं आहे ते मॉर्फोलॉजीसाठी आहे, मायक्रोस्कोपीसाठी आहे. सो त्याच्यामध्ये कलर आहे दतुरा लीफचा पेल ग्रीन, ओडर डिसॲग्रीएबल अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स, टेस्ट अनप्लिझंट अँड बिटर. त्याच्यानंतर एक्स्ट्रा फीचर्समध्ये तुम्हाला टेक्स्चर, अप्पर इपिडर्मिस आणि मिडरिप हे लिहायचं आहे. सो टेक्स्चर कसं आहे ते लीफचं थिन अँड मायन्युटली हेअरी सरफेस, ओके. त्याच्यानंतर त्याची अप्पर इपिडर्मिस कशी आहे तर अप्पर इपिडर्मिस डार्कर दॅन द लोअर इपिडर्मिस. अँड लास्ट इज मिडरिप. सो मिडरिप प्रॉमिनंट ऑन द लोअर सरफेस. हे जे एक्स्ट्रा फीचर्स आहेत तिन्हीसाठी टेक्स्चर, अप्पर इपिडर्मिस आणि मिडरिप ते तुम्हाला तिथे लिहायचे आहेत, ओके. देन अनदर ऑब्झर्वेशन टेबल इथे दिलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये स्टेनिंगचं ऑब्झर्वेशन टेबल आहे. त्याच्यामध्ये TS प्लस फ्लोरोग्लिसनॉल प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड 1:1 प्रपोर्शनमध्ये ट्रीट केलेला आहे TSला. तर त्याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन काय मिळालेलं आहे आपल्याला, आपण जर TS बघितला तर पिंक कलरचे तुम्हाला सेल्सचे लायनिंग दिसणार आहेत. सो दॅट लायनिंग ऑफ पिंक कलर सेल्स विच इज प्रेझेंट इन टू द वॅस्क्युलर बंडल्स दॅट इज झायलेम वेसल्स आर देअर, ओके. सो हे तुम्हाला ऑब्झर्वेशनमध्ये आणि इन्फरन्समध्ये भरायचं आहे. आणि लास्ट तुम्हाला त्याचं कन्क्लुजन लिहायचं आहे, ओके. कन्क्लुजन मीन्स फायनल रिझल्ट. सो द गिवन सॅम्पल ऑफ क्रूड ड्रग इज फाउंड टू बी दतुरा लीफ, ओके. सो अकॉर्डिंग टू द मॉर्फॉलॉजिकल अँड मायक्रोस्कोपिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण दतुरा लीफ जे आहे ते आयडेंटिफाय केलेलं आहे, ओके. त्याच्यानंतर कन्क्लुजनच्या खाली जर तुम्ही बघितला तर तुम्हाला क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, 10 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. ते क्वेश्चन तुम्हाला रीड करायचे आहेत, त्यांचे आन्सर सर्च करायचे आहेत आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे, ओके. सो नोटबुकमध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे तुमच्या प्रॅक्टिकलच्या तर एम ऑफ एक्सपेरिमेंट. त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या ड्रग जो आहे मेजर ड्रग त्याचं फार्माकोग्नोस्टिक स्कीमप्रमाणे जो आपण स्टडी केलेला आहे म्हणजे त्याचं सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, यूजेस, अलाइड ड्रग, अडल्ट्रंट्स, मार्केटेड प्रिपरेशन्स जे काही असेल ते लिहायचं आहे त्या ड्रगचं. आणि नंतर त्या ड्रगचे मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचं आहे म्हणजे त्याचा कलर, ओडर, टेस्ट, एक्स्ट्रा फीचर्स काय असतील तर ती इन्फॉर्मेशन लिहायची आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याची मायक्रोस्कोपी लिहायची आहे, ओके. मग मायक्रोस्कोपी लिहिताना फर्स्ट काय करायचं आहे तुम्हाला त्याचं TSची डायग्रॅम ड्रॉ करायची आहे, त्याला नावं द्यायची आहेत डायग्रॅमला. आणि मग त्याचं डिस्क्रिप्शन जे तुम्हाला जर्नलमध्ये दिलेलं आहे त्याच्या TSमध्ये जे डिफरंट लेयर्स आहेत, सेल्स आहेत, त्याचं जे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे ते तुम्हाला तुमच्या प्रॅक्टिकल नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे, ओके. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ऑब्झर्वेशन टेबल जे आहेत ते तुम्ही डायरेक्ट तुमच्या जर्नलमध्ये लिहू शकता. जसं स्लाईडमध्ये मी तुम्हाला त्याचे रीडिंग काय लिहायचं आहे ते दिलेलं आहे. इथे तुम्हाला ऑब्झर्वेशन दिसत आहेत. सो असेच ऑब्झर्वेशन तुम्ही तुमच्या डायरेक्ट मॅन्युअलमध्ये जर्नलमध्ये लिहू शकता, ओके. हे तुम्हाला नोटबुकमध्ये लिहायची गरज नाही. नोटबुकमध्ये तुम्ही फक्त जे आता मी तुम्हाला मगाशी सांगितलेलं आहे एम, त्याच्यानंतर ड्रगचं नाव, ड्रगचं सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, यूजेस, अलाइड ड्रग, अडल्ट्रंट्स, मार्केटेड प्रिपरेशन, मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, मायक्रोस्कोपिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे त्याची TSची डायग्रॅम आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन आणि फायनल तुम्हाला त्याचा रिझल्ट तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचा आहे, ओके. इथे जे ऑब्झर्वेशन दिलेलं आहे ते तुम्ही डायरेक्ट तुमच्या जर्नलमध्ये जे कॉलम दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये लिहू शकता पेनाने आणि कन्क्लुजनसुद्धा जर्नलमध्ये लिहू शकता, ओके. द गिवन सॅम्पल ऑफ क्रूड ड्रग इज फाउंड टू बी दतुरा लीफ. हा रिझल्ट तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये सुद्धा लिहायचा आहे. आणि नोटबुकमध्ये तुम्हाला हे जे लास्ट क्वेश्चन दिलेले आहेत 10 क्वेश्चन प्रत्येक एक्सपेरिमेंटखाली ते क्वेश्चन रीड करायचे आहेत आणि त्याचे आन्सर सर्च करून तुम्हाला त्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत, ओके. आपलं कॉलेज स्टार्ट झाल्यानंतर मी प्रत्येक एक्सपेरिमेंट तुमचा चेक करणार आहे. तुम्ही नोटबुकमध्ये तो कसा लिहिलेला आहे, क्वेश्चन्स लिहिलेले आहेत की नाही, क्वेश्चन्स सर्च करायचे आहेत, आन्सर आणि लिहायचं आहे, ओके. सो आय थिंक आता तुम्हाला क्लिअर झालं असेल की तुम्हाला पर एक्सपेरिमेंट वाईज तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये काय लिहायचं आहे आणि तुमच्या जर्नलमध्ये काय लिहायचं आहे, ओके. सो आजचा जो एक्सपेरिमेंट आहे त्याच्यामध्ये 10 क्वेश्चन दिलेले आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन आहे गिव 2 एक्झाम्पल ऑफ क्रूड ड्रग
बिलॉंग्स टू सोलॅनसी फॅमिली. ओके, सो आपला थेरॉटिकल पार्ट कंप्लीट झालेला आहे. थेरीमध्ये ड्रग ॲक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, त्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ जे आपण ड्रग बघितलेले आहेत ते सोलॅनसी फॅमिलीचे आहेत. ओके, सो तुम्हाला सोलॅनसी फॅमिलीचे अजून दतुरा सोडून अजून 2 ड्रगची नावं शोधून काढायची आहेत आणि त्याचा आन्सर तुम्हाला ह्या क्वेश्चनच्या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इथे विचारलेला आहे, व्हाय ॲट्रोपिन अँड हायोसिन आर यूज्ड एक्सटेन्सिवली इन ऑप्थॅल्मिक प्रॅक्टिसेस, गिव्ह द रिझन. मगाशी युजेस बघताना आपण बघितलेलं आहे की त्याच्यामध्ये जे अल्कलॉइड्स आहेत हायोसिन, ॲट्रोपिन, विच ॲक्ट्स ॲज अन मिड्रियाटिक्स. ओके, मग मिड्रियाटिक्स कॅटेगरीचे ड्रग काय करतात, डायलेशन ऑफ प्युपिल. ओके, सो प्युपिल डायलेट करायचं काम करतात. ओके, सो त्याच्यामुळे जे डिफरंट डिसऑर्डर्स आहेत आईजशी रिलेटेड, त्याच्यामध्ये जे डिफरंट प्रिपरेशन्स यूज केले जातात आईजसाठी, त्या प्रिपरेशन्समध्ये हायोसिन आणि ॲट्रोपिन हे जे अल्कलॉइड आहेत ते स्पेसिफिकली यूज केले जातात. ओके, सो हे त्याचं रिझन झालं. तर तुम्हाला हे सर्च करायचं आहे आणि ह्याचं आन्सर लिहायचं आहे. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन विचारलेला आहे, डिस्क्राइब्स द विटालिमोरिन रिॲक्शन्स. ओके, सो दतुरा लीफची केमिकल आयडेंटिफिकेशनसाठी केमिकल टेस्ट आहे जी आपण थेरीमध्ये बघितलेली आहे. सो त्याला विटालिमोरिन टेस्ट असं म्हटलं जातं किंवा विटालिमोरिन रिॲक्शन असं म्हटलं जातं. सो तुम्हाला ते सर्च करायचं आहे, काय प्रोसिजर आहे, कोणते इन्ग्रेडियंट किंवा कोणते कंपोनंट यूज केलेले आहेत आणि टेस्ट केलेली आहे. फायनल ऑब्झर्वेशन आणि इन्फरन्स त्याच्यावरून तुम्हाला त्याचा लिहायचा आहे. ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन इथे तुम्हाला दिलेला आहे, डिफाईन पॅरासिम्पॅथेटिक डिप्रेसंट्स, गिव्ह 3 एक्झाम्पल. पॅरासिम्पॅथेटिक डिप्रेसंट्स म्हणजे काय. ओके, मग असे ड्रग्स की जे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमच्या अगेन्स्ट ॲक्शन शो करतात त्यांना आपण पॅरासिम्पॅथेटिक डिप्रेसंट असं म्हणतो. राईट, मग दतुरा हा एक पॅरासिम्पॅथेटिक डिप्रेसंट कॅटेगरीचा ड्रग आहे विच कॉजेस द डिप्रेशन ऑफ CNS. मग दतुरा सोडून अजून कोणते असे CNS डिप्रेसंट्स ड्रग आहेत विच ॲक्ट्स ॲज अन पॅरासिम्पॅथेटिक डिप्रेशन, की जे स्पेसिफिकली पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमचं डिप्रेशन करणार आहेत. असे ड्रग तुम्हाला सर्च करायचे आहेत आणि त्याचा आन्सर तुम्हाला या क्वेश्चनमध्ये लिहायचा आहे. ओके, त्याच्यानंतर फिफ्थ क्वेश्चन इथे विचारलेला आहे, डिफाईन अल्कलॉइड्स, मेन्शन द टाईप ऑफ अल्कलॉइड्स. ओके, सुरुवातीचे इंट्रोडक्टरी आपण चॅप्टर बघितलेले आहे, त्याच्यामध्ये केमिकल नेचर ऑफ नॅचरल ड्रग हा चॅप्टर आपण बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये अल्कलॉइड्स, ग्लायकोसाइड्स, रेझिन, टॅनिन्स, कार्बोहायड्रेट्स, लिपिड्स, वॅक्सेस हे जे डिफरंट केमिकल जे आहेत त्याचा आपण इन डीप स्टडी केलेला आहे. त्याच्यामध्ये मेजर आपण अल्कलॉइड्स बघितलेला आहे. सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला अल्कलॉइडची डेफिनेशन लिहायची आहे आणि डिफरंट टाईपचे जे अल्कलॉइड्स आहेत ते कोणत्या कोणत्या टाईपचे अल्कलॉइड्स आहेत ते तुम्हाला या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट विच ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल गिव्स द बिटर टेस्ट ऑफ दतुरा लीफ. ओके, दतुरा लीफ आपण जेव्हा थेरीमध्ये कवर केलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे स्ट्रिचनिन, ब्रुसिन हे 2 केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत. सो त्याच्यापैकी एक जो केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट ऑफ दॅट दतुरा लीफ. ओके, दतुराच्या लीफमध्ये स्ट्रिचनिन ब्रुसिन नाही येणार, नक्स वोमिकामध्ये स्ट्रिचनिन ब्रुसिन असतात. सो दतुरा लीफमध्ये जे काही केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत त्याच्यामध्ये हायोसिन आहे, ॲट्रोपिन आहे, त्याच्यानंतर बेलाडोनिन आहे, असे डिफरंट जे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत त्याच्यापैकी कोणता केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट ऑफ दतुरा ते तुम्हाला सर्च करायचं आहे आणि त्याचा आन्सर इथे या क्वेश्चनच्या आन्सरमध्ये लिहायचा आहे. ओके, त्यानंतर 7वा क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ TS ऑफ दतुरा. ओके, दतुराचा जो आपण TS मगाशी आपण बघितलेला आहे त्याची वेल लेबल डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करायची आहे. डायग्राम ड्रॉ करायची आहे आणि त्या डायग्रामला नावं द्यायची आहेत. ओके, देन नेक्स्ट इज स्टेट द 2 केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ दतुरा लीफ. केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आपण बघितलेले आहेत. सो 2 केमिकल कॉन्स्टिट्युएंटची नावं तुम्हाला ह्या क्वेश्चनच्या आन्सरमध्ये लिहायची आहेत दतुरा लीफमधल्या. 9th क्वेश्चन तुम्हाला असं विचारलेलं आहे, विच टाईप ऑफ ट्रायकोम्स आर ऑब्झर्वड इन दतुरा लीफ. ओके, दतुरा लीफमध्ये कोणत्या टाईपचे ट्रायकोम्स ऑब्झर्व झालेले आहेत. आपण मगाशी जेव्हा दतुराचा TS बघितलेला आहे त्याच्यामध्ये बघितलेला आहे की 2 टाईपचे ट्रायकोम्स आहेत, कवरिंग ट्रायकोम्स अँड ग्लँड्युलर ट्रायकोम्स. ओके, सो तुम्हाला त्याचं विथ डिस्क्रिप्शन त्या दोन्ही ट्रायकोम्सचा आन्सर तुम्हाला इथे या 9th क्वेश्चनच्या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, देन 10th क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे, वेदर दतुरा इज अ लीफ ऑर लिफलेट, जस्टिफाय द आन्सर. ओके, दतुरा लीफ आहे की आपण लिफलेट यूज करतो ह्याचा आन्सर तुम्हाला जस्टिफाय करायचा आहे. ओके, सो आपण स्पेसिफिकली बघितलेलं आहे की दतुरा इज अन लीफ ड्रग. ओके, लिफलेट नाही आहे, लीफ आहे. मग लिफलेट नाही आहे, लीफ आहे का ह्याचा आन्सर तुम्हाला शोधायचा आहे
आणि तुम्हाला त्याचा आन्सर इथे आन्सरमध्ये जी स्पेस प्रोव्हाइड केलेली आहे जर्नलमध्ये तिथे लिहायचं आहे. ओके, फर्स्ट तुम्हाला जर्नलमध्ये ह्या क्वेश्चनचे आन्सर लिहायचे नाही आहे, तुम्ही आन्सर सर्च करायचे आहे आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये तुम्ही लिहायचं आहे एक्सपेरिमेंटच्या अंडर. ओके, आणि ते मग जेव्हा आपलं कॉलेज सुरू होणार आहे फॉर द प्रॅक्टिकलसाठी, एक 15-20 दिवसांसाठी आपलं कॉलेज स्टार्ट होणार आहे, तेव्हा मी तुमची ती नोटबुक चेक करेन आणि मग ते आन्सर तुम्ही जर्नलमध्ये जी स्पेस प्रोव्हाइड केलेली आहे तिथे लिहायचे आहेत. ओके, सो आय थिंक आत्ता सगळ्यांना तुम्हाला नोटबुकमध्ये काय लिहायचं आहे आणि जर्नलमध्ये काय लिहायचं आहे हे क्लिअर झालं असेल. ओके, तरीही कोणाच्या काही शंका असतील तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो मागच्या प्रॅक्टिकल लेक्चरला काय झालं की चुकीची लिंक जी आहे लेक्चर जे आहे ते अपलोड झालेलं होतं आणि मी समजत होते की मी जे तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत ते त्या लेक्चरमध्ये आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे मला 2-3 मुलांनी जे विचारले क्वेश्चन तेव्हा मी त्यांना सांगितलं तुम्ही लेक्चर नीट ऐका, मी लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे. ओके, सो सॉरी फॉर दॅट पर्पज. आत्ता मी तुम्हाला व्यवस्थित इन्स्ट्रक्शन ह्या लेक्चरमध्ये सांगितलेले आहेत, त्या फॉलो करा. आणि तरीही तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही मला फ्रीली विचारू शकता. जर तुम्हाला या एक्सप्लेन केलेल्या एक्सपेरिमेंटमधलं जर काही समजलं नसेल तरीही तुम्ही मला व्हॉट्सअपवर मेसेज करून विचारू शकता. आणि जर्नलमध्ये काय लिहायचं किंवा नोटबुकमध्ये काय लिहायचं आहे हे जर अजून तुम्हाला क्लिअर झालं नसेल तरी तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून फ्रीली विचारू शकता. ओके, सो इथे आपला हा एक्सपेरिमेंट संपलेला आहे. थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.